हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउे। तो पे आज आम देखा +3 4th सेमिस्टर जो ओडिया ऑनर्स रही अच्छी। तो ओडिया ऑनर्स 4th सेमिस्टर रे 3टी पेपर रही अच्छी, कोर पेपर 8, कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10। तो आज आम कोर पेपर 9 रे आलोचना करवा। तो कोर पेपर 9 जोटा कि साहित्य तत्व प्राच्य और पाश्चात्य। तो प्रथम यूनिट रही अच्छी रस और ध्वनि। तो आज आम रस विषय आलोचना करवा। रस कौन, रसर प्रकारभेद कौन, रसर संज्ञा कौन, तो से विषय आज आम आलोचना करवा। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। रस धातु रे अच प्रत्यय जोग ही रस शब्दटी सृष्टि होइछि। तो देख रस धातु रे अच प्रत्यय जोग ही रस शब्दटी सृष्टि होइछि, जार अर्थ होछि रस्यते इति रस, अर्थात जहाँ आस्वादित हुए ताहा ही रस, जहाँ आस्वादित हुए ताहा ही रस। यह विश्वनाथ कविराज तांको साहित्य दर्पण रे लिखिछन्ति। यह विश्वनाथ कविराज तांको साहित्य दर्पण रे लिखिछन्ति। तो वैदिक समय ही रस शब्दर प्रचलित होइछि। वैदिक समय ही रस शब्दर प्रचलित हो आसुछि। ब्राह्मण उपनिषद प्रमुख ग्रंथ रे रस शब्दर अर्थ होछि विस्तृत। बुझेला। तो ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे रसर प्रथम साहित्यक रूप हास्यर होइतिबार जणा जाइते। तो देख ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे रसर प्रथम साहित्यक रूप भास्वर होइतिबार जणा जाइते। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे रसर प्रथम साहित्यक रूप देखा मिलता। बुझेगा। तो ये देखा आम रसर संज्ञा। तो रसर संज्ञा देवाक जे विश्वनाथ कविराज कहते जे सर्वहोपी रसनाद रस, सर्वहोपी रसनाद रस, अर्थात जहाँ को आस्वादना करा जाय पारे ताहा ही रस, जहाँ को आस्वादना करा जाय पारे ताहा ही रस। तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज को रसवाद सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता बोली कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज को रसवाद सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता बोली कहा जाता है। साहित्य दर्पण रे उल्लेख अच्छी जे रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण रे उल्लेख रही अच्छी जे रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य होछि काव्य, रसपूर्ण वाक्य होछि काव्य। ठीक सेमती पंडित जगन्नाथ रसगंगाधर ग्रंथ रे लिखिछन्ति जे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यार अर्थ होछि जो शब्द रमणीय अर्थ प्रतिपादन रे सहायक ताहा ही काव्य, जो शब्द रमणीय अर्थ प्रतिपादन रे सहायक होता है ताहा ही काव्य। बुझेला। तबे देखा आम स्थायी भाव। तो बाह्य जगतर भिन्न भिन्न परिवेश मनुष्य हृदय रे जो सब क्रिया सृष्टि हुए ताहार नाम होछि विभाव। बाह्य जगतर भिन्न भिन्न परिवेश रे मनुष्य हृदय रे जो सब क्रिया सृष्टि होता है ताहार नाम होछि विभाव। स्थायी भाव 10 प्रकार, यथा रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, घृणा और स्नेह। बुझेला। स्थायी भाव होछि 10 प्रकार, यथा रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, घृणा, स्नेह। तो यही भाव मनुष्यर आत्मा सह जड़ित रही है। यही भाव माने मनुष्यर आत्मा सह जड़ित रही है एवं सकल कामना वासना को संजीवित करिथाए। रतिरु श्रृंगार, शोकरु करुण, वैरागरु शांत, क्रोधरु रौद्र, उत्साहरु वीर, विस्मयरु अद्भुत, हासरु हास्य, भयरु भयानक, घृणारु विभर्ष और स्नेहरु वात्सल्य रस सृष्टि होता है। तबे देखिबा आम विभाव। साहित्य दर्पण रे विभावर स्वरूप दे विश्वनाथ कविराज कहते जे रत्याद्युद बोधक लोक विभाव काव्य नाट्य ये। तो जहाँ रति आदि स्थायी भावर उद्बोधक ताहाको काव्य और नाटक आदि रे विभाव कहती। बुझेला। तो विभाव को साधारणतः दुई भाग में विभक्त सेगुड़िक होछि आलम्बन विभाव और गोटे होछि उद्दीपन विभाव। तो प्रथमे देखिबा आलम्बन विभाव। नायक नायिका काव्य नाटक आदि रे रस निष्पत्ति पाए परस्पर उपरे आश्रय करथिबारु सेमानंकु आलम्बन विभाव कहा जायते। तो देख नायक नायिका काव्य नाटक आदि रस निष्पत्ति पाए
ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦରେ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦାରେ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କେତୋଟି ରସ ରହିଅଛି ତେବେ ଦେଖିବା। ତ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସଭୂତ ଇତ୍ୟଷ୍ଟେ ସନ୍ତସ୍ତଥା ମତଃ। ତ ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ ଆଦି ରସ 9 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ବୁଝିଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ ଆଦି ରସ 9 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବରସ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ 9ଟି ରସର ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ଦଶମ ରସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଦଶମ ରସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। କୌଣସି ନାଟ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ଭୋଗ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କୌଣସି ନାଟ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ଭୋଗ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଆଦି ରସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ନାହିଁ ତାହା ରସହୀନ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ନାହିଁ ତାହା ରସହୀନ କାବ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବୁଝିଯାଅ। କୌଣସି ନାଟ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମ୍ଭୋଗ ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଆଦି ରସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବ ମଧୁର ପର ପ୍ରହ୍ଲାଦନେ ରସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରସ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରସ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ରତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପରରେ ମିଳନର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ନାୟକ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗୀ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଜାଣି ନେଇ ଚାବୁକେ ପୁରୁଷ ନିବେଶିଲା ପାଣି ଭୋଲ ହୋଇ କୋଲ କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଟେକିଲା ଯୋଗ ଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନ ଥୟ ନ ରଖିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ହାସ୍ୟରସ। କୌଣସି ବିକୃତ କଦାକାର ରୂପଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବିକୃତ ବା କଦାକାର ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହାସ୍ୟରସକୁ ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ସ୍ମିତ ଓ ହାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ବିହସିତ ଓ ଅବହସିତ ହୋଇଥାଏ। ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଅପହାସିତ ଓ ଅତିହାସିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରେ
ଅଧର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ନେତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ହସରେ ଅଧର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ନେତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ, ଆଖି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରେ ଦନ୍ତପକ୍ତି ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ହାସିତ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହସିଥାଉ ତ ଆମର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଅଳ୍ପ ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହାସିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହାସ୍ୟରେ ମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବିହସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ହାସ୍ୟରେ ମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ହସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧୁର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ବିହସିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହାସ୍ୟରେ ସ୍କନ୍ଦ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାକୁ ଅବହସିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହାସ୍ୟ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପ୍ଲୁତ ହେଲେ ତାହା ଅପହାସିତ ହୋଇଥାଏ। ହାସ୍ୟ ପାଇଁ କେଶ ବସନ ଅସଂଯତ ଓ ଅସମ୍ଭଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଅତି ହାସିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ କରୁଣ ରସ। କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖଜାତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖଜାତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ପୁତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଆଦି ହେତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତ ଯମ ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। ତ ଯମ ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଶୋକ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଆଦି କର୍ମ ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଆଲମ୍ବନ ହେଉଛି ନାୟକ ନାୟିକା, ଆଲମ୍ବନ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି କରୁଣ ରସରେ ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ରୁଦ୍ର ରସ। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ଭାବକୁ ରୁଦ୍ର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ଭାବକୁ ରୁଦ୍ର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରୁଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ରୁଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ରୁଦ୍ର ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା ଓ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହି ରସ ଆଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହି ରସ ଆଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଥରହର ବୃକୋଦର ଅଙ୍ଗ ସହସତା ଗୋରାମୁଖ ହୋଇଗଲା ରଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୀଚକ ବଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ବୀରରସ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବୀରରସ। କୌଣସି କଥା ଦେଖିବା ଶୁଣି ମନରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ବୀରରସ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କଥା ଦେଖିବା ଶୁଣି ମନରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ ତାହା ବୀରରସ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କଥା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ବୀରରସ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଭୟାନକ ରସ। ଭୟାନକ ରସ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଭୟ ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭୟ ହେଉଛି ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏହାର ଦେବତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାଠାରୁ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟାନକ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯାହାଠାରୁ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟାନକ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଭତ୍ସ ରସ। କୌଣସି ଘୃଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବା ଶୁଣି ମନରେ ଯେଉଁ ରସଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ବିଭତ୍ସ ରସ ଅଟେ। କୌଣସି ଘୃଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ରସଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ବିଭତ୍ସ ରସ ଅଟେ। ଘୃଣା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଘୃଣା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଓ ଏହାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ।
ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମାଂସ ମଦ ରକ୍ତ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଅଷ୍ଟମ ରସର ନାମ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଓ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ନବମ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ। ତ ଦେଖ, ଯାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମନରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନବରସ। ତ ଦଶମ ରସ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନାବିକ ସ୍ନେହକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର୍ 9 ରସ। ରସର ପ୍ରକାରଭେଦ, ରସର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।